सुरु भयो है Fine. Hello everyone, namaste. My name is Sunita Dalgoda from 2059 batch of EPS school and currently I am IPSA admin member. I have been living in USA from past 12 years, but my heart has always remained connected to my beloved school. I am truly grateful and very happy to be a part of a special event today. Without any further ado, it is a great honor to warmly welcome our guest for today, Ms. Bidushi Giri, ma'am. She is 2069 batch of EPS. So she has been a dedicated dance teacher at EPS for more than 10 years, inspiring students through her passion and talent. In addition to that, she also served as an English teacher for 2 to 3 years, teaching students from grade first grade to fifth grade with the care and dedication. She is also handling the social media of EPS school activity. Ma'am, we are truly honored to have you with us today and welcome in today's episode, today's event. So I want to ask you for the first question is like, can you just give us a brief introduction of yourself? Okay, so hi everyone. This is Bidushi, class of 2069. So introducing myself, I go way back to our school. I did my schooling there for about 13 years, which makes from grade nursery till grade 10. Later, I got a call from the school asking if I wanted to work there as a dance teacher, to which I was very excited and I joined the school. So this year marks my 10th year in the school. So while working in the school, I also pursued my film studies. I also happen to be a filmmaker, so I am one short film old. I have made a short film, and due to my film studies, I also got the opportunity to handle the social media of our school. So yeah, that's it. Thank you so much for your brief introduction, Bidushi ma'am. As you say, you have been working as a dance teacher, right? So, can you share with us how was your journey? Like the dance began? What inspired you become a dance teacher? Okay, so journey, I guess I have to go back to my school days first, before I started working professionally or making it my career. So I am someone who has been dancing from a very young age, when I was 4 or 5 years old, from grade nursery, because you also know that ECA activities, they are compulsory in our school. You have to participate. There isn't any chance that you can run away from it. So I was someone who always used to dance in the front row. And uh, uh, I always remember this one experience. We were in grade 9 and we were supposed to give farewell to our seniors, students of class 10 back then. And that was the only year, or only program, let's say, when I did not choose to dance. So our principal ma'am, she was very concerned about this, that I was not dancing back then when I was a student. So she called me up in her office with our class teacher. Soshibala ma'am was our class teacher back then. And then she was very concerned, and she started asking me questions like, why are you not performing? Did you fight with your friends? Is there any other problem? But that year I only wanted to just stay backstage and manage the program, actually. So the reason I'm trying to say this is because it was already installed in everybody's mind that I was very excited when it came to dancing. So later on, I was doing my bachelor's, and then I got a call from Rajendra sir. He said, we have a vacancy for dance teacher in pre-primary level. Okay, so students of nursery, junior KG and UKG, and he asked me if I was interested for working over there, to work over there. So yes, I agreed happily, and that is how I started working as a dance teacher. Really very, yeah, good experience. Like from the school you love to dance, and later on in the school where you studied, and there you get a chance to work as a professional dancer, right? So yeah, it was really a very good experience that you have shared. Thank you so much for that.
So I think there is an audience who is watching us in the Facebook as well. So thank you so much, everyone who is currently looking like watching us and trying to have some get some information about the dance from the Bidushi ma'am. So other question, if you have any other questions, please ask in the chat, or we can discuss here as well. So let's start with the next like a question, like the discussion about like what was there any particular moment like when you decided that dance would be your life passion? So, thinking about my journey as I speak here today, there are so many moments that I realize right now that it was always installed in me, be it staying back after school to rehearse, or dance competition. It was introduced in our school when we were in about grade 6 7, I guess. Before that, there did not used to be any inter-house dance competition. I was the one who always used to teach dance to my students back in the days. Also, when I was a student, like, I never participated in the competition, but I was always eager to teach them. And the friends whom I supported, or composed the dance, choreographed the dance, they always used to win. So maybe those were the small moments, that were being set up, that acted as a setup for me. Yeah, that is great. Who is your biggest like inspiration in dance? You have any of that? Inspiration, I guess. See, there are so many people whom I look forward to, or from whom I have learned so many things. But for me, my inspiration have always been my students, because number one, when you start working with children, even you become so vulnerable. Like, there have been so many moments that you enter the class, you are very stressed, meet something, some personal reasons, or some pressure from the management in the school, anything. But when you enter the class, and when you start talking to the students, when you start interacting with the students, or when when the students make you laugh, every stress that you take inside the class, you just leave it at the door. That is how students innocence makes you feel. And number two, 10 years after working with small children, major thing that I have came to realize is that students or young children, they are the ones who are with zero ego. Like, they obviously, there are moments like when you shout at them, when you get mad at them, when you get angry at them. And 5 minutes later, you look in the eyes of that student, and she gives us a smile, or he gives us a smile. Or today I scold a student, and tomorrow they come running to me and say, "Ma'am, you look so beautiful," and they give me a very tight hug. So they are very egoless. These two things, these two reasons, has always been an inspiration for me. And they are the ones whom I look forward to, and go and meet and talk to, and actually take classes. So my children, my students, whether they are in the school or not right now, they have always been an inspiration to me. Really, yeah, that's a really nice answer. So अनि तपाईँलाई चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्न मन लाग्यो कि अब फर्स्टमा होइन च्यालेन्जहरू आयो होला नि फर्स्टमा डान्स स्टार्ट टिचिङ गर्नको लागि हाउ वाज द्याट च्यालेन्जेस हाउ डु यु कोप द्याट च्यालेन्जेस कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ उयो गर्नुभयो कि अब the cha- फर्स्ट या वेन यु स्टार्ट टिचिङ राइट डान्स हाउ डु यु इज देयर एनी च्यालेन्जेस द्याट यु हेभ फेस्ड राइट of course, because it came with a huge challenge, because I started at a very young age. I was about 18 19 years old, and I'm very small in my height, meaning I have to look up like this. स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ मैले यसरी माथि हेर्न पर्ने कि अनि सुरुमा जाने बित्तिकै प्रोग्राममा चाहिँ आई गट क्लास 8 9 10 बोइज फर द डान्स प्रोग्राममा सिकाउनको लागि चाहिँ, बिकज जो अर्को टिचर हुनुहुन्थ्यो, द स्टुडेन्ट्स डिड नट वान्ट टु पर्फर्म विथ देम. सो म्याम सेड, तिमी नयाँ छौ, यु गो एन्ड यु डु दिस विथ देम. So कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो भने, main challenge was, I guess, not being taken seriously by the students, because I used to look very young and very short in height. So above students, obviously they will take you for granted if you do not get strict. So but I don't know, I just continued teaching, and I did not pay attention to their jokes or sarcasm or anything. And the one thing that gave me
that boosted my confidence was on the day of our foundation day. After the program, Rajendra sir, he immediately called up my father in front of me, and I did not know what he was going to say to my father. But he said that I'm so proud of your daughter, and that she, presented her dance so confidently, and she's really commanding. She handled the students very well. The students, they are almost double in her height, but still she managed to, control them and command them very confidently. So, which I did not realize by that time. So he was the one who, boosted my confidence very well. Okay, yeah, I think that is really huge compliment from the Rajendra sir about your dancing, right? त्यही त अनि एउटा क्वेसन हाम्रो यहाँ च्याटमा मैले देखेको थिएँ कि अनि जस्ट वान्ट टु आस्क द्याट क्वेसन टु है डु यु इन्टेन्ड टु हेभ इथिक नेप्लिज डान्स एक्सपो ग्रुप भर्चुअली सो दे बी पार्ट अफ culture enrichment in international network to elementary or school level? Yes, I guess that would be great, because I'm someone who has always, encouraged ethnic dances, cultural dances in the schools as well. Because students, they come up to me and they say, "Ma'am, we are always wearing these cultural clothes, these ethnic clothes, costumes. Let's try modern dances, Western dances as well." But I am always pushing cultural dances, because that is what keeps us connected to our roots. And I want my students to, even if they do not pursue, that is their choice, but I want to have them a basic knowledge of our culture, clothes, costumes, jewelries, or the lifestyle of different communities. So yes, that would be great. I am very excited about this. Okay, yeah, I think that is really very good to make the students familiar with our culture traditions, right? That is also good. Yeah, and I have some like in my mind, like while you are talking about the culture, so there is a lot of people or the students or the kids who wants to join like virtually also like a dance, like and do the there. For example, I'm in USA and I have two daughters, so they want to dance, but there is no any like the Nepali studio or any dance thing in here in USA, but there will be like Nepali this के अरे sorry त्यो नेपालमा हुन्छ नि त डान्स त्यो स्टुडियोहरू हो त्योहरू चाहिँ भर्चुअलीहरू गर्न मिल्छ कि मिल्दैन कस्तो छ त्यहाँ नेपालमा सिस्टम केही थाहा छ हजुरलाई Well, बिर्सिनु we have not explored that area yet, but it might be a bit difficult to start. सुरु गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो होला, किनभने एकदम फिजिकली सिकाउनु पर्ने कुरा हो होइन. बट क्यामेरा सेटअप अनि साउन्ड हामीले त्यही अनुसारले गर्न सक्यो भने आई थिङ्क इट वुड बी भेरी गुड, बिकज अब वर्ल्ड इट्स गेटिङ डिजिटल डे बाई डे, टेक्नोलोजी इज इम्प्रुभिङ डे बाई डे. सो यस, आई थिङ्क वी कुड स्टार्ट द्याट. या अब यो हाम्रो यो हाम्रो नेटवर्किङ कम्युनिटीमा पनि त धेरैजना सबैजना प्रायः त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूमा हुन्छ नि त उहाँहरूको अब मेबी फ्रम दिस कम्युनिटी अल्सो वी क्यान ह्याभ सम क्लासेस लाइक वान क्लासेस in a month or so that we can start something for the kids. So I think that is also a good idea for the kids to get in know about our Nepali culture, traditional what we do. So मलाई त्यस्तो लागेको भएर अलिकति तपाईँसँग अलिकति कुरा गर्न खोजेको कि Yeah, I think it अनि would. हजुर भन्नुहोस् न As no, yeah, it would be great. I'm very excited about that. सो अब सपोज अब एउटा क्वेसन चाहिँ के आएर माइन्डमा भने हजुरको त्यो के अरे हाउ डु यु मोटिभेट स्टुडेन्ट्स होइन हु फिल साई अर द ल्याक अफ कन्फिडेन्स वाइल डुइङ द डान्स लाइक पर्फर्मेन्स देयर इज अ लट अफ पिपल हु डोन्ट वान्ट टु डान्स राइट इन फ्रन्ट अफ द audience lot of audience is there so she is like she don't have a confidence so how do you tackle with that students The main idea is to not force the students. सुरुमा चाहिँ किनभने अहिले इफ यु लुक एट दिस जेनेरेसन, मोस्ट अफ देम आर इन्ट्रोभर्ट्स. दे डु नट फिल लाइक कमिङ फरवर्ड, दे डु नट फिल लाइक टकिङ. सो I suggest, just give them the time, give them the space, and never force confidence, because that is going to backfire. अनि अर्को what I do is I try to create a safe space as much as possible. I keep them with them. I keep them with me, and I try to talk to them as a friend. त्यो बच्चालाई बुझ्ने पनि खोज्नु गर्नुपर्छ के पहिला चाहिँ के चाहिँ प्रब्लम भइरहेको हो त. अनि
त्यो स्पेस त्यो कन्फिडेन्स त्यसरी ब्याक सपोर्टबाट दिएपछि चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो नोटिस गरेको छु भने एउटा प्रोग्राममा बच्चा हुन्छ नि एकदम नर्भस भएर अथवा बडी अलिकति ओपन अप भएर पर्फर्म गर्न सकिरहेको छैन भने उसलाई पछि गएर तिमीले कस्तो राम्रो गरेको मात्रै भनिदियो भने पनि त्यसको 3 मन्थ 6 मन्थ्समा त हाम्रो स्कुलमा अभियसली अर्को प्रोग्राम भइ नै हाल्छ होइन अनि यु क्यान इजिली सी द्याट स्टुडेन्ट हुन्छ नि डान्सिङ इन द फ्रन्ट रो विथ फुल कन्फिडेन्स क्या सो हाउ यु टक टु देम अर हाउ यु मेक देम फिल अबाउट देम सेल्फ हुन्छ नि अब स्टेजबाट ओर्लेको छ छ्या तिमीले त कस्तो नराम्रो गरेको भन्यो भने त टिचरले नै त्यस्तो भनिदियो नि त उसको जति पनि कन्फिडेन्सको साथ ऊ स्टेजमा गएको थियो त्यो झन् डाउन हुने भयो कि बट त्यही कुरामा होइन तिमीले त कस्तो राम्रो गर्यो यु सरप्राइज मी मलाई कस्तो राम्रो लाग्यो तिम्रो डान्स त्यति मात्रै भनिदियो भने पनि नेक्स्ट टाइम ऊ जाँदाखेरि उसको कन्फिडेन्स कहाँ पुगिसकेको हुन्छ कि सो हाउ यु मेक देम फिल इज एक्चुली वाट म्याटर्स कि यस्तो कुरामा चाहिँ Yeah, I think that is really very nice. We need to motivate to the students, right? If अब हामीले राम्रो गरेको छैन भने पनि यु क्यान डु बेटर नेक्स्ट टाइम भनेर सम्झाउन सकिन्छ नि अनि बल्ल अनि उसलाई पनि गरौँ गरौँ जस्तो लाग्छ नि त डान्स होइन हो एक्ज्याक्टली त्यही त अनि यदि अब सपोज के अरे स्टुडेन्टहरू एज अ तपाईँले सिकाउनु भएको स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ कुनै इफ यु नो लाइक दे आर एज अ डान्स प्रोफेसनलहरूमा कुनै छ कि छैन कि कस्तो छ इफ यु नो एनिथिङ अबाउट द स्टुडेन्ट्स लाइक तपाईँले सिकाउनु भएको डान्स एज अ प्रोफेसनली बुझ्नुभयो त्यो के अरे पर्स्यु गरिराखेको छैन त्यो डान्स प्रोफेसनल यस्तो भनेर छ अब अहिले नै करेन्टली हु आर इन द स्कुल देमसेल्फ्स दे किप अन पार्टिसिपेटिङ इन डिफ्रेन्ट नेसनल लेभल डान्स कम्पिटिसन्स कि दिस डेज जस्तो दे वाज दिस स्टुडेन्ट इन ग्रेड 3 हु रिच्ड अप टु टप 7 नेसन्स गट ट्यालेन्ट भन्ने ऊ चाहिँ डान्सको सेक्सनमा गएको रहेछ another the student there's the student in grade 8 who went to the same competition but ऊ चाहिँ बिचारा भोटिङको कारणले गर्दाखेरि she got eliminated pretty soon. त्यो बाहेक चाहिँ there are few students who have become content creators हुन्छ नि and actually earning from the same profession as well okay? As we speak of now they are very good content creators and very popular right now of whose I do not like to take the names because I don't know if she's going to share the credit with me or not but I'm very proud of this girl and there are few more students who are working as content creators or they are performing different stage shows at as Kathak dancers so yeah not many but a few are in a very good place या अब तपाईँलाई त्यस्तो थाहा भयो भने स्टुडेन्टहरूले तपाईँले सिकाउनु भएको स्टुडेन्टहरू त्यस्तो पोजिसनमा गयो भने हाउ डु यु फिल टु सी लाइक द स्टुडेन्ट्स ग्रो एन्ड सक्सेस कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यु वान्ट टु obviously सेयर समथिङ yeah obviously I feel very proud because हुन्छ नि त्यो इट्स लाइक सिइङ समवान ग्रो इन फ्रन्ट अफ यु के किनभने त्यही मान्छे सानो एजमा डान्सिङ इन फ्रन्ट अफ यु रिमेम्बरिङ हाउ यु युज टु ग्रुम देम यु नो गिभ देम लाइफ स्किल्स अर मेबी समटाइम्स साउट एट देम अर गेट म्याड एट देम अनि त्यसको रिजल्ट देख्दाखेरि चाहिँ आई सी माइसेल्फ इन देम के त्यो चाहिँ हुन्छ नि आइएम स्ट्यान्डिङ राइट बिसाइड देम जस्तो फिल हुन्छ सो यस इट फिल्स भेरी प्राउड है त्यही भने एकदम खुसी लाग्छ नि आफूले सिकाएको स्टुडेन्ट्सहरू राम्रो गरिरहेछ भने फिल्स लाइक या भेरी गुड अनि अरू तपाईँलाई सेयर गर्न मन लागेको चिज लाइक तपाईँलाई अब फर्स्ट टाइम सिकाउने र अब अहिले एज अ 10 years भइसक्यो नि तपाईँ सिकाउनु भएको एनी डिफरेन्सेस डिड यु सी फ्रम दिस लाइक अब तपाईँ पहिला अब कसरी कस्तो थियो होइन अहिले अहिले कस्तो भइरहेछ एनी चेन्जेस यु सी इन द स्टुडेन्ट्स अर एनी लाइक एनी डान्स टाइप एनिथिङ Yeah, there's been a huge change in the thinking of the students, especially. Kinabani, when I first started, the students they were very interested in cultural dances, putting on cultural costumes, jewelries, makeup, you know. About school matter, especially while wearing cultural costumes, the color red is very important. अब हामी पनि पहिला डान्स गर्दा हातभरि रातो चुरा रातै टिका रातै लिपस्टिक गाला पनि रातै होइन भेरी एक्साइटेड त्यसरी गर्ने बानी अनि फर्स्ट फ्यु ब्याचेस अफ स्टुडेन्ट्स चाहिँ उनीहरू पनि एकदम एक्साइटेड कि त्यस्तो कुरामा दे वर भेरी एक्साइटेड अनि लेटर अन एज इयर्स पास्ट अनि टुडे एज अ
त्यो कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट्स दे आर मोर इन्टु वेस्टर्न सोसाइटी के अब चाहिँ उनीहरूलाई मोडर्न डान्स गर्न पर्ने मोडर्न लुगा लाउन पर्ने होइन अनि सानो सानो कुराहरू जस्तो अब कल्चरल डान्समा मैले अघि भने जस्तो टिका लाउनुपर्छ लिपस्टिक लाउनुपर्छ चुरा लाउनुपर्छ त्यसमा खासै इन्ट्रेस्ट नदेखाउने रेड कलर युज गर ल भन्दाखेरि अलि मुख यस्तो खुम्चाउने अनि मेकअप एकदम न्युड गर्न खोज्ने अहिले यो जेन्जीहरूले स्पेसली अनि त्यो बाहेक अब जस्तो कल्चरल डान्स गर्दाखेरि चाहिँ बाई रुल वी हेभ टु टेक अफ आवर सुज एन्ड आवर सक्स होइन त्यस्तो खोल्न नमान्ने सो इट्स चेन्जिङ बट हुन्छ नि आइएम ट्राइङ टु मेन्टेन ब्यालेन्स बिट्विन बोथ म चाहिँ कस्तो गरिदिन्छु भने स्टुडेन्टलाई हेरेर त्यही अनुसारको क्यारेक्टर्स अथवा त्यही अनुसारको डान्समा राखिदिन्छु सो द्याट दे डोन्ट गेट अनकम्फर्टेबल कि जसलाई जुन डान्समा इन्ट्रेस्ट छ त्यसरी डिभाइड गरिदिन्छु म चाहिँ टु मेन्टेन द्याट ब्यालेन्स ए रमाइलो रहेछ अहिलेको या जेन्जी इज लाइक डिफ्रेन्ट आई थिङ्क फ्रम आवर लाइक टाइम्स राइट पहिला पहिला त अब हामीले जे भन्नुहुन्थ्यो म्यामले त्यही गरिन्थ्यो नि त अनि जसरी सिकाउनुहुन्थ्यो त्यसरी नै सिकिन्थ्यो त्यसै त्यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो अब यहाँ अहिले पनि हुन्छ टिचरहरूको सुनिन्छ होइन डिसिप्लिनमा त छ तर पनि उनीहरूको चाहिँ अलिक बढी नै अलिकति उनीहरूको पनि फोकस हामीले के चाहिँ हो के स्टुडेन्टहरूको त्यो चाहना त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ नि अहिले त अनि त्यही भएर अलिकति डिफ्रेन्ट चाहिँ हुन्छ अनि हाम्रो अन्जु जीले यहाँनिर मेसेज पठाउनु भएको छ हजुरलाई Hi Bidushi, I live in Sydney, batch 2056. I have two daughters who is 13 and 10 years old. It will be great a platform to learn a culture dance by our Ipsians, which will make us proud. Hopefully in future we can organize this event. Thank you so much for your invitation. Yeah, sure. Thank you for saying that. I would be very happy to, actually install cultural aspects in our little ones. So yeah, looking forward to it. धेरै सजिलो हुने भयो अब यदि हामीले यस्तो इभेन्टहरू अर्गनाइज गर्यो एज अ Ipsians, right? We are like not a big network, but we are trying to grow, right? So yeah, I think अब यस्तो कमिटी भइसकेपछि चाहिँ यस्तो इभेन्टहरू राख्यो भने चाहिँ I think our community also grow. So तपाईलाई यसको बारेमा केही भन्न मन लागिरहेछ कि केही थप्नु मन लागेछ भने you can go ahead. About our community, our Ipsians members. See, what we are already doing is very great. किनभने यो virtual talk किन नहोस् अथवा every year we gather in the school for our alumni meet, होइन अनि that what we are doing is already great, but what we can add भन्दाखेरि चाहिँ अब more of networking nights, होइन जस्तो इन्फर्मल नेटवर्किङहरू के और वर्कसप्स कोलाबोरेसन्सहरू जस्तो इफ आई एम सम वान हु हेज द नलेज अफ डान्स देन एक दिनको वर्कसप राखिदिने अथवा 3 days वर्कसप राखिदिने अथवा जो एन्टरप्रेन्यर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको टेड टक्सहरू राखिदिने होइन मोटिभेसनल स्पिकर्सहरू जसरी प्रेजेन्ट गरेर अनि त्यो बाहेक चाहिँ मलाई एकदमै गर्न मन लागेको चाहिँ इपिएस फेस्ट हो कि I don't know how will we bring everyone together in this, होइन तर हाम्रो स्कुलको प्रेमाइसेस चाहिँ इफ यु रिमेम्बर हजुरहरूलाई अहिले याद छ अथवा त्यहाँ फर्केर हेर्ने हो भने हाम्रो स्कुलको प्रेमाइसेस इट्स भेरी ब्युटिफुल कि अरू स्कुलहरू चाहिँ कन्जस्टेड हुन्छ त्यति धेरै ग्राउन्ड हुँदैन होइन त्यस्तो ठुलो बिल्डिङहरू हुँदैन हाम्रो चाहिँ वी फिल भेरी फ्री इन द स्कुल के सो त्यो प्रेमाइसेसलाई युज गरेर इपिएस फेस्ट गरेर अब जति पनि हाम्रो एक्स स्टुडेन्ट्सहरू छौँ कसैको बिजनेस होला कसैको प्रोफेसनमा होला त्यो सबैको स्टल्सहरू टुगेदर ल्याएर राख्ने होइन फेस्टिभल जस्तो बनाउने कि 1 दिनको 2 दिनको 3 दिनको कसरी हुन्छ अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब मेन आइडिया मलाई भन्न मन लागेको चाहिँ मेकिङ एभ्रीबडी फिल भ्याल्युड एन्ड फिल इन्भल्भ कि यो नेटवर्किङमा चाहिँ सो द्याट हुन्छ नि मेरो प्रेजेन्सले पनि केही फरक पार्दो रहेछ है भनेको जस्तो फर इक्जाम्पल जब मलाई यो टकको लागि कुरा आयो आई वाज भेरी सरप्राइज कि ए म पनि म्याटर त गर्दो रहेछु नि त भन्ने त्यो फिल हुन्छ कि मान्छेलाई जेन्युनली नै सो द्याट इज हाउ यु मेक एभ्रीबडी कम टुगेदर जस्तो लाग्छ कि अनि अब त्यसरी सँगै आएर अल्सो गिभिङ ब्याक टु द कम्युनिटी एज वेल जुन सोसाइटीमा हामी हुर्क्यौँ होइन सोसियल क्याम्पेनिङ्सहरू पनि गर्न सक्छौँ होला नि त जस्तो लास्ट इयर हाम्रो एक्स स्टुडेन्ट्सको कम्युनिटीले नै स्कुलमा हाम्रो सरको मेमोरियल डेमा ब्लड डोनेसन गर्नुभएको थियो त्यसरी नै कहिलेकाहीँ हामीले क्लिनिङ क्याम्पेनिङहरू गर्न सक्छौँ होला
अथवा काहीँ गएर केही अरू डोनेसन प्रोग्राम्सहरू पनि गर्न सक्छौँ होला। सो त्यो बाहेक अब यस्तो पडकास्टहरू टक सोजहरू यसरी नै त हो नि। अब आज जस्तो मेरो इन्ट्रोडक्सन कतिजनासँग भयो होला, भोलिको दिनमा अर्को एकजना आएर बोल्नु हुँदा उहाँहरूको पनि होला होइन। सो आई गेस अहिले त अब डिजिटल भइसक्यो वर्ल्ड एकदमै होइन, नेटवर्किङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो जति नेटवर्क बढाउँदै लग्यो त्यति राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एक्ज्याक्टली। अनि त्यो नेटवर्किङ गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई अलिकति भए पनि अब आफ्नो अब हामी त स्टुडेन्ट भएपछि इपिएससँग रिलेटेड भयो भने चाहिँ अलिकति हामी त्यही स्कुलमा पढेको हो होइन, अनिपछि वी आर द सेम स्कुल भनेपछि अलिकति अब कुराहरू पनि राम्रोसँगले गर्न सकिन्छ नि त। अनि त्यही भएपछि अब यस्तै अब आई थिङ्क द्याट वाट यु सेड लाइक अब त्यो वर्कसपहरू टेस्टहरू गऱ्यो भने चाहिँ बढी नै इन्गेज भइन्छ होला जस्तो लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ द्याट आइडियाज। या वी क्यान इम्प्लिमेन्ट द्याट इन फ्युचर। अन्त Ani, I think today's talk is really very having fun. I think any audience who wants to ask question, you are free to ask. है ना, बिदुसी म्यामलाई चाहिँ any questions छ भने dance related or anything like अनि तपाईको उसको बारेमा भन्नु न अलिकति इङ्ग्लिस as a teacher तपाईँ कस्तो भयो तपाईँको एक्सपिरियन्स अनि कसरी स्टुडेन्टहरूलाई तपाईँले उयो गर्नुभयो होइन, अलिकति सेयर गर्नु मन लागेको छ भने you can share that too. Okay, so sorry, English teaching started a year before COVID hit Nepal. Where it started is the day I joined EPS as a teacher, principal ma'am, she started saying your English is very good. तिमी जहिले पनि स्पिचहरू दिइराख्ने। अब हामी चाहिँ जहाँ पनि पार्टिसिपेट गर्ने नि त, डिबेटमा पनि जाने, क्विजमा पनि जाने, एलोक्युसनमा पनि जाने, सबै कम्पिटिसनमा जाने। अनि म्यामलाई त्यो माइन्डमा बसिरहेको रहेछ कि। सो स्कुल जोइन गर्ने बित्तिकै डान्स त तिमीले गरिहाल्छ, अब स्टुडेन्ट्सहरूलाई इङ्ग्लिस पनि क्लास लिन थाल भन्नुभयो। अनि राजेन्द्र सरले चाहिँ अब होइन, सी विल नट ह्याभ द टाइम, ऊ त कलेज पनि जान्छ, म पार्ट टाइम मात्रै गर्थेँ कि त्यति बेलामा चाहिँ सुरुमा, उसले भ्याउँदैन भनेर त्यो कुरा त्यही सेलायो। अनि आफ्टर फ्यु इयर्स अब सम चेन्जेस केम इन माई पर्सनल लाइफ, अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड वर्किङ फुल टाइम इन द स्कुल। सो आई युज टु हेभ अ फ्यु फ्री पिरियड्स। अनि म्याम सी अगेन स्टार्टेड सेयिङ कि नो यु हेभ टु टेक इङ्ग्लिस क्लासेस। अनि म चाहिँ सकेसम्म डिनाइ गरिरहेको थिएँ, बिकज taking dance classes is different, and academics is completely opposite ni the फेरि ECA and academics. So I did not have the confidence back then. त्यसपछि what happened is हाम्रो लगन ब्रान्चमा चाहिँ भेकेन्सी आयो फर इङ्ग्लिस टिचर। सो म्यामले चाहिँ सी अब यु हेभ टु हेल्प अस, यो अति नै गाह्रो भइसक्यो हामीलाई क्लासेस म्यानेज गर्नलाई, यु हेभ टु गो देयर भन्नुभयो। अनि मन नमानी म गएँ लगनमा। बट लगनमा चाहिँ आई कुड नट, हुन्छ नि म त्यहाँ जेलअप हुने मलाई एकदमै गाह्रो भयो कि। सो अगेन आई वाज ब्रट ब्याक टु बानेश्वर। अनि म्यामले चाहिँ अब आई हेभ सेड दिस टु यु सो मेनी टाइम्स, वाइ आर यु नट अग्रिङ विथ अस भनेपछि चाहिँ आई फाइनली अग्रिड अन टेकिङ द क्लासेस। बट त्यो क्लास सुरु भएपछि चाहिँ मैले जुन एक्सपेक्टेसन्स राखेको थिएँ त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट भयो कि। आई स्टार्टेड इन्जोइङ इट, किनभने लिटरेचर सब्जेक्ट, अब जस्तो पोएमहरू पढाउन पाउने, स्टोरिज पढाउन पाउने, अनि क्रिएटिभ राइटिङहरू गराउन पाउने होइन। सो द्याट अल्सो फ्रम ग्रेड 1 to 5 आई डिड फर अबाउट आई डोन्ट रिमेम्बर द एक्ज्याक्ट नम्बर अफ इयर्स, बट आई गेस द्याट वाज अल्सो फर 2, 3, 4 years. Then I had to join film school. So again, I had to go back to working as a part-time teacher. So that's when I stopped taking English classes, and I only carried on with dance classes only. सो अहिले चाहिँ तपाईँ डान्स क्लास चाहिँ फुल टाइम हो कि पार्ट टाइमै हुनुहुन्छ अहिले पनि? पार्ट टाइममा चाहिँ हो। आजकल चाहिँ कस्तो छ भने देयर आर फ्यु डेज अफ अ विक जुनमा चाहिँ डान्स क्लासेसको रुटिन पर्छ। सो आई ओन्ली गो 2 days a week, बट द्याट 2 days चाहिँ फुल डे नै जानुपर्छ। हजुर, ए अनि आई थिङ्क दिस कन्भर्सेसन इज गोइङ रियली भेरी गुड। मलाई पनि कति धेरै त्यो के अरे डान्सको बारेमा म त नलेजहरू थाहा भइरहेछ क्या तपाईँले गरेर। अनिपछि अब एउटा क्वेसन मलाई माइन्डमा आएको चाहिँ होइन, अब वाट इज द फ्युचर अफ अ डान्स एज अ करियर होइन फर द स्टुडेन्ट टुडे? अहिले कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले, अहिले स्टुडेन्टहरूको फ्युचर कस्तो छ डान्समा? अहिले त देयर इज अ ग्रेट अपर्च्युनिटी भन्छु म, किनभने कन्टेन्ट क्रिएसन हेज बिकम अ थिङ राइट नाउ
होइन पहिला पहिला त थिएन यस्तो डान्स गर्ने त हो नि भनेर सुरु भएको टिचर हो म आफै अनि अघि मैले भने जस्तो आई क्यान सी माई स्टुडेन्ट्स वर्किङ एज कन्टेन्ट क्रिएटर्स कि अनि इफ यु सी कन्टेन्ट क्रिएसन त्यो कस्तो फनी रिल्सहरू आइरहेको हुन्छ नि वेन यु रियलाइज द्याट इफ यु आर अ बिजनेस ओनर यु अल्सो निड टु डान्स भने जस्तो नि आई फिल सो प्राउड के बिकज आई क्यान डान्स भने जस्तो नि आई क्यान टिच अल्सो सो अपर्च्युनिटी चाहिँ अहिले एकदमै ग्रेट छ किन अस्ति मसँग एउटा स्टुडेन्ट कुरा पनि गर्न आएको थियो अनि म्याम आई गट दिस जब एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर उसको चाहिँ त्यो लुगा पसल रहेछ कुर्ता पसल अनि आई गेट पेड एक्स अमाउन्ट अफ नम्बर भन्यो अनि एन्ड द नम्बर वाज भेरी गुड कि सो अहिले त एकदमै ग्रेट अपर्च्युनिटी छ त्यो बाहेक अब यु क्यान अल्सो डु सो मेनी स्टेज सोज ड्रामाज होइन अनि डिजिटल एड्स अथवा यो कन्टेन्ट क्रिएसन आएदेखि त एकदमै बिग अपर्च्युनिटी आएको छ फर पिपल लाइक अस अनि या अब पहिला पहिला चाहिँ हाम्रो अब प्यारेन्ट्सहरूले पनि डान्स धेरै गरेर के हुन्छ र भन्ने टाइपको हुन्थ्यो नि हेजिटेसन हुन्थ्यो नि त प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि अनि वाट एडभाइस डु यु वान्ट टु गिभ टु द प्यारेन्ट्स होइन हु हेजिटेट टु देयर चिल्ड्रेन टु चुज द डान्स एज अ करियर के चाहिँ तपाईँले एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ त्यहाँ त्यस्तो प्यारेन्ट्स जब जो चाहिँ अहिले पनि यस्तो भन्छ नि त डान्स गरेर के नै हुन्छ र भन्ने टाइपको कोही कोही हुनुहुन्छ नि त उहाँहरूलाई चाहिँ के एडभाइस इफ यु वान्ट टु गिभ वाट इज द एडभाइस यु वान्ट टु only one word I would like to use is support. No matter what your child does, support के किनभने त्यसले यस्तो कन्फिडेन्स बुस्ट गरेर हुन्छ नि 10x को स्पिडमा तपाईँको स्टुडेन्ट अथवा तपाईँको बच्चा अगाडि बढ्छ कि अनि मेन कुरा मलाई भन्न मन लागेको चाहिँ डान्स गरेर करियरमा के गर्ला प्रोफेसनली के गर्ला अथवा कति कमाउला किपिङ द्याट असाइड होइन तपाईँको बच्चा एकदमै कन्फिडेन्ट चाहिँ भएर आउँछ कि किनभने इमेजिन गर्नु न तपाईँ स्टेजमा जाँदाखेरि देयर आर हन्ड्रेड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ पिपल इन फ्रन्ट अफ यु वेटिङ फर यु टु डान्स होइन अनि त्यत्रो मान्छेको अगाडि पर्फर्म गर्न सक्नु भनेको इट्स अ ह्युज डिल के किनभने अहिलेसम्म पनि हामी कतिजना मान्छेलाई उहाँहरूकै एजको मान्छेलाई नै स्टेजमा लगेर उभ्यायौँ भने पनि दे वोन्ट बी आई नो दे वोन्ट बी इभन एबल टु स्पिक डान्स त धेरै टाढाको कुरा होइन सो डान्स गर्छ भन्दैमा डराइहाल्नुपर्ने सिचुएसन चाहिँ छैन स्पेसली अहिले होइन सो जति सपोर्ट गर्यो त्यति बच्चा अगाडि थ्राइभ गर्ने हो भनौँ न अनि त्यो बाहेक चाहिँ अहिलेको स्टुडेन्ट्सहरू कस्तो भइसक्यो भने तपाईँले उनीहरूलाई एकदम कन्ट्रोल गरेर राख्नुभयो भने ऊ त्यसरी कन्ट्रोल हुँदैन कि दे वान्ट टु बी फ्री होइन बरु अहिले चाहिँ हामीले कसरी ट्रिट गर्न सक्छौँ उनीहरूलाई भने ल तिमीले बच्चाले आफैले कस्तो रियलाइज गर्छ भने ल मेरो पेरेन्ट्सले मलाई यति फ्रिडम दिनुभएको छ मैले चुज गरेको कुराहरू मलाई गर्न दिनुभएको छ अब म एकाडेमिक्समा पनि सिरियस हुनुपर्छ है भन्ने स्टुडेन्ट्सहरू मैले देखेको छु कि म्याम म नआउने क्लासमा ल आज मेरो स्टडिज छ अथवा मेरो असाइनमेन्ट छ भनेर नआउने स्टुडेन्ट्सहरू पनि छ कि तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले उनीहरूलाई पोजिटिभ चाहिँ फिल गराइदिनु पर्यो कि सो सपोर्ट इज द बिगेस्ट मेडिसिन भन्छु म चाहिँ यो कुरामा एक्ज्याक्टली सपोर्ट गऱ्यो भने त बच्चाहरू एकदम धेरै मोटिभेट पनि हुन्छ जे भनेको त्यही इन्ट्रेस्ट छ भने त सपोर्ट गर्यो भने त उसले जेमा पनि सक्सेस ह्यान्डल गरिहाल्छ सक्सेसै देख्छ नि त सो थ्याङ्क यू सो मच फर यर एडभाइस होइन अनि हाम्रो श्रुति शाहजीले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ डान्स गर्ने त हो नि भनेर स्टार्ट भएको भन्नुभयो बट नाउ द्याट यु आर अ टिचर वाट डज डान्स मिन टु यु पर्सनली यस्तो हो डान्स गर्ने त हो नि भनेको चाहिँ पिपललाई अब हेर्दाखेरि त तपाईँलाई जे कुरा पनि रेडी गरेर प्रेजेन्ट गरिदिएपछि चाहिँ इट लुक्स भेरी इजी कि बिकज यु डु नट सी द एफर्ट द्याट गोज बिहाइन्ड होइन सो मान्छेहरूलाई चाहिँ डान्स गर्ने त हो नि भने इट्स भेरी इजी तर मेरो लागि चाहिँ डान्स भनेको सुरुमा चाहिँ तपाईँको माइन्डसेट एकदम स्ट्रङ हुनुपर्छ होइन म यो पर्फर्मेन्स गर्न सक्छु भनेर किनभने इट टेक्स हुन्छ नि एकदम ह्युज अमाउन्ट अफ फिजिकल स्ट्रेन्थ अल्सो कि अब म नै पहिला जुन पावर जुन एनर्जीको साथ डान्स गर्न सक्थेँ होइन अथवा फर्स्ट टु लास्ट पिरियड 8 पिरियड्स कन्टिन्यू डान्स क्लास गरेको मान्छे पनि म नै हो कि तर अहिले मेरो त्यो फिजिकल स्ट्रेन्थ अलिकति घटिसक्यो कि होइन सो त्यो प्लस तपाईँको माइन्डसेट पनि एकदम स्ट्रङ हुनु पर्यो तपाईँ फिजिकली पनि एकदम स्ट्रङ हुनु पर्यो तपाईँ कन्फिडेन्ट पनि हुनु पर्यो होइन सो फर मी डान्स इज अ भेरी पावरफुल मिडियम कि अनि अफ एक्सप्रेसन एज वेल किनभने तपाईँको आर्टको जुनै पनि फर्म होस् म्युजिक होस् डान्स होस् पेन्टिङ होस् फिल्म मेकिङ किन नहोस् होइन जुनै पनि कुरा तपाईँले आर्ट युज गरिराख्नु भएको छ भने इट्स फर एक्सप्रेसन कि सो मेरो लागि चाहिँ डान्स इज अ भेरी पावरफुल मिडियम भन्छु म चाहिँ
एक्ज्याक्टली तपाईँ अब डान्स नै अब तपाईँले अब डान्स गर्नुभएको पनि धेरै भयो नि त अनि तपाईँलाई अलिकति बढी पनि नलेज छ एबाउट डान्स होइन अनि अब यदि अब सपोज अब म त धेरै डान्स गर्न आउँदैन तर इफ यु वान्ट टु होइन आई वान्ट टु लर्न अबाउट डान्स होइन फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले के चाहिँ कताबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ हाउ डु यु स्टार्ट प्रिपेयरिङ फर द न्यू स्टुडेन्ट्स लाइक यदि भन्न मिल्छ भने यदि एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ भने जस्ट वान्ट टु क्यु हाम्रो चाहिँ सरी स्कुल बाहेक हामीलाई चाहिँ वेडिङ कोरियोग्राफिजहरूको लागि एकदमै धेरै अप्रोचेस आउँछ कि किनभने अहिले त मेहन्दी गर्ने सङ्गीत गर्ने फ्यामिलीजहरू टुगेदर आएर डान्स गर्ने एकदमै छ अनि हजुरहरूको एजको धेरै मान्छेलाई डान्स सिकायौँ हामीले होइन सो फर्स्ट थिङ वी डु इज प्रेप द पर्सन कि सुरुमा चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कन्फिडेन्स चाहिँ दिनुपर्छ कि किनभने उहाँहरू जहिले पनि हामीकोमा आउँदाखेरि चाहिँ म त एकदम बेसिक लेभल भन्दा पनि अझ तल हो हामीलाई त केही नै आउँदैन हामी जिरो हो भन्नुहुन्छ कि अनि सो वाट आई सेज आफ्नो लागि त्यति धेरै नेगेटिभ वर्ड पनि युज नगरौँ होइन त्यो जिरो भन्दा पनि मुनि हो भनेपछि आफूलाई तपाईँले धेरै नेगेटिभली तपाईँको कन्फिडेन्स त धेरै तल छ जे गर्नुहोस् तपाईँले खालि डु नट चेन्ज य एक्सप्रेसन अनि कन्फिडेन्सको साथ पर्फर्मेन्स इन्जोय गर्नु तपाईँ कुनै कम्पिटिसनमा गइराख्नु भएको पनि होइन तपाईँ आफ्नो फ्यामिलीको इभेन्टमा इन्जोय गरिराख्नु भएको होइन सो जस्ट ट्राई एन्ड एन्जोय द पर्फर्मेन्स भन्छ यो चाहिँ अब इट इज अ पार्ट अफ प्रिपेयरिङ द पर्सन त्यो बाहेक चाहिँ वेयर वी स्टार्ट इज अब डान्सको अलिकति टेक्निकल टर्म्समा जाँदा चाहिँ बेसिक्स भन्ने हुन्छ जस्तो खुट्टा कसरी चाल्ने अथवा हात कसरी चाल्ने सो एउटा नर्सरीको स्टुडेन्टलाई हामीले जसरी बेसबाट सिकाएर लान्छौँ डान्समा होइन त्यसको पनि लेभल्स हुन्छ नि त सो त्यस्तो बेसिक लेभलको मान्छेलाई पनि हामी त्यसरी नै लैजान्छौँ पहिला चाहिँ फाउन्डेसन नै बिल्ड गर्नु पऱ्यो त्यसपछि माथि माथि जाने त हो नि एकदमै थ्याङ्क यू सो मच त्यो भनिदिनु भएकोमा अब अलिकति नआउने डान्स स्टुडेन्ट डान्सरलाई चाहिँ अलिकति मोटिभेट भयो कि तपाईँले एटलिस्ट आफूलाई चाहिँ तल नछाड्ने आफूलाई इन्जोय गर्ने हो डान्स भनेको होइन त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो एन्सर दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट अनि आई थिङ्क हाम्रो यो टक सो पनि अलिक धेरै लामो चाहिँ नभनौँ होइन आई थिङ्क वी आर इन द एन्ड अफ द कन्भर्सेसन तपाईँलाई केही थप्नु केही एड गर्न मन लागेको छ जस्तै कि केही भन्न मन लागेको छ भने इन विथ द अडियन्स होइन यु क्यान गो हेड एन्ड सेयर यर फिलिङ्स एनिथिङ यु वान्ट टु सेयर लास्ट फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट चाहिँ अब बिहाइन्ड द स्टेज जतिजना पनि हुनुहुन्छ दिपेश दाई होइन सबैजना हाम्रो इपिएसको एक्स स्टुडेन्ट्सको कम्युनिटी आई एम सो थ्याङ्कफुल कि यु गाइज थट द्याट आई वाज वर्दी अफ दिस टक हुन्छ नि यु अल स्याट टुगेदर अनि त्यो प्रिपरेसन्सहरू यु नो टु म्यानेज फर मी टु टक मेरो लागि गरिदिनु भएको हो नि त यो होइन सो आई एम ट्रुली थ्याङ्कफुल आई एम ट्रुली ग्रेटफुल कि मलाई यति लायक सम्झिनु भयो भनौँ न होइन त्यो बाहेक जति पनि अडियन्सले अहिले हामीलाई जोइन गर्नुभएको छ हजुरले इन्ट्रेस्ट देखाइदिनु भयो मेरो कुरा सुन्नमा आई एम भेरी ग्रेटफुल फर द्याट अनि अर्को कुरा चाहिँ अब आई अल्सो ह्याभ टु थ्याङ्क द स्कुल किनभने स्कुलले गर्दा नै म आजको दिनमा यहाँसम्म आएर यति बोल्न सक्ने भएको हो किनभने हजुरलाई पनि थाहा छ होला हाम्रो स्कुलमा यति धेरै स्पिच हुने यति धेरै डिबेट हुने स्टेजमा गएर पनि बोल्नै पर्ने होइन सो त्यो अरू केही उपाय नै छैन कि बोल्न बाहेक यु हेभ टु स्पिक इपिएसको स्टुडेन्ट भएपछि त अनि त्यसले गर्दा नै आज म अब यहाँ बोलिरहेको छु यो बाहेक आई गट द चान्स टु पार्टिसिपेट इन फ्यु अदर टक प्यानल्स अल्सो होइन यो चाहिँ प्योर क्रेडिट गोज टु द स्कुल अनि स्कुलको एकाडेमिक अथवा इसिए करिकुलम जसरी पनि डिजाइन भएको छ सो यस आइ एम भेरी ग्रेटफुल अनि डान्स जस्तो फर ग्रान्टेड लिएको अथवा अलिकति हेपिएर हेरिएको साइडलाई पनि यति धेरै अप्रिसिएसन दिनुभयो हुन्छ नि यो यत्रो 10 वर्ष डान्स सिकाएको कस्तो वर्थ इट फिल भइरहेको छ कि किनभने देयर हेभ बिन सो मेनी मोमेन्ट्स मलाई एउटा इक्जाम्पल सेयर गर्न मन लाग्यो होइन धेरैचोटि भएको छ यो हुने चाहिँ स्कुलमा पेरेन्ट्सहरू आउनुहुन्छ रिजल्ट बाँड्ने दिन अथवा यतिकै मिटिङको लागि पनि आइराख्नु भएको हुन्छ भेट हुन्छ उहाँहरूसँग अनि म्यामले चाहिँ के पढाउनु हुने भन्नुहुन्छ पेरेन्ट्सले अनि म त डान्स सिकाउँछु भन्दाखेरि ए ल ल भनेर उहाँहरूको हुन्छ नि त्यो टोनमै चेन्ज फिल हुन्छ अनि त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट फिल नभएको हो कि जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ तर आज यो डिस्कसनले एउटा एन्टायर सेसन नै हामीले डान्समा गरिरहेको छौँ भने इट डज म्याटर होला नि त होइन सो यस थ्याङ्क यू भेरी मच एक्ज्याक्टली यो त धेरै थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम अल्सो विदुषी म्याम तपाईँले हामीलाई टाइम दिनुभयो अनि हामी सबै एज अ
Ipsians, who is the member, who अब हामीले सबैजनाले मिलेर तपाईँलाई इन्भाइट गर्यौँ, हजुरले आउनुभयो अनि यस्तो राम्रो एजुकेसन अबाउट डान्सको बारेमा प्रायः त्यो कुरा गरिँदैन नि त, तर आज मजाले बुझियो पनि डान्स अब गर्न नआउनेहरूलाई पनि गरौँ जस्तो लाग्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ यर जर्नी, स्ट्रगल्स एन्ड यर इन्सपिरेसन विथ अस. So I'm so thankful for your time, and thank you everyone for joining this session. And yeah, namaste everyone. Bye. Thank you.